पहले तो गल है कि मैं समझदा कि मार्क्सवाद ते जिहड़ा सिख फलसफा एक दूजे के पूरक है। हुण किस तरह कि साडा जिहड़ा सिख धर्म के जिहड़े तीन बुनियादी सिद्धांत है, किरत करो, नाम जपो तो वंड छको। तो मार्क्सवाद के दो बुनियादी सिद्धांत, किरत करो तो वंड छको। हुण फर्क तो सिर्फ एक रह गया नाम जपो दे विच। हुण जे नाम जपो नूं समझ लिया जाए तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं, दोनों के तीन ही बुनियादी सिद्धांत मिलते हैं। हुण फर्क यह नहीं कि मार्क्स ने नहीं कहा नाम जपो। नाम जपो मार्क्सवाद इंपलिसिट है तो गुरबाणी दे विच एक्सप्लिसिट है। जिस तरह के दो बुलारियां ने पहला मेरे तो कहा है कि स्पिरिचुअलिटी की गल मार्क्स ने भी की है, दोनों ने कहा है। तो भाव कि नाम जपो नूं जो असी इहनूं रूहानी चेतना जगाना जिहड़ा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कह दईए, चेतना जगाना, तो फिर तक फर्क ही नहीं रहिंदा। फिर यही है ना कि मार्क्सवाद तो इंपलिसिट तो एक्सप्लिसिट कर दो, दोनों का जिहड़े तीन ही बुनियादी सिद्धांत जिहड़े वो मिल गए। तो ये काम मतलब जिहड़ा सिखिज्म ने किया कि मार्क्सिज्म जिहड़ी कसर है कि इंपलिसिट नूं एक्सप्लिसिट कर दिता, तो वो जरूरी सीगा। हुण जदों आपां कहने हैं कि सिख फलसफा जिहड़ा मुकम्मल है, क्योंकि आ जिहड़ी अचीवमेंट है तिन्ने सिद्धांतां नाल मुकम्मल फलसफा हो गया, फिर आप कहेंगे पूरक की उन्होंने की लोड़। जाहिर है कि मार्क्सवाद से कमी सी कि इंपलिसिट से उन्होंने एक्सप्लिसिट करके तो पूरा तो मतलब पूरक तो मतलब जी चीज़ जी कमी रह गई उन्होंने पूरा करता। तो हुण सिखिज्म का कोई कमी नहीं, मुकम्मल फलसफा है। फिर उन्होंने कई लोग कहते सानू वो की पूरा कर सकते, असीं तां पहलां ही पूरे हैं। नहीं, गल ये हैगी कि ठीक है कि सिख फलसफा मुकम्मल है, लेकिन मुकम्मला कोई जो फलसफा को वैक्यूम थोड़ी लागू करना है। अजोकी जी है कंटैंपरेरी सिचुएशन दे या इस वर्ल्ड के उपर लागू करना, इंप्लीमेंट करना। हूँ जिथे इंप्लीमेंट करना है फलसफा, तो उत्थे मार्क्सवाद की जरूरत है कि जिहड़ा मार्क्सिज्म कोल जिहड़ा कैपिटलिज्म दी कार्यशैली है, फंक्शनिंग है, वह जिहड़ा तजर्बा हैगा, वो तो बिना असी कोई भी फलसफा अज के युग में लागू ही नहीं कर सकते। तो जे सिख कहण कि साडे कोल तां मुकम्मल फलसफा, सानू कोई लोड़ नहीं, पर भाई तुहाडा फिर फलसफा अज के वर्ल्ड इंप्लीमेंट करना तुहानूं बड़ा औखा है। तो इस करके जिहड़े दोनों एक दूजे की लोड़ है, दोनों एक दूजे पूरक है। जिहड़ी चीज़ साडे च कमी है असीं उधरों कर सकते हैं, जिहड़ी उन्हां च कमी है असीं पूरी करती। अच्छा, हुण जिहड़ियां आपां मैं उम्मीद पूरी कोशिश करांगा विकसित ही रहां और थोड़े तो थोड़े समय च गल खत्म कर। हुण सिखां दीयां जिहड़ियां मुख समस्यावां की ने, मैनूं लगदा कि सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या साडी उजड़वाद है। हुण इत्थे मेरा ख्याल प्यारे लाल गर्ग जी बैठे ने, मैं कल पहला भी इत्थे गल की उजड़वाद है, वो कहते उजड़वाद ना को बौद्धिक कंगाली। ठीक है, ये दोनों फर्क है। जिहड़ा उजड़वाद शब्द है और बौद्धिक कंगाली है, ये फर्क है। बौद्धिक कंगाली जिहड़ी है वो पैसिव है, वो एक तरह कंगाल होना, चाहे तुम मतलब पैसे पक्षों कंगाल हो, चाहे ज्ञान पक्षों कंगाल हो, तो ये तुहाडे अंदर ना एक तुहाडे तरस आंदा बंदे नूं, यार बंदा कंगाल है। लेकिन जो उजड़वाद है वो मतलब वो असर्ट करता अपना, उजड़वाद एक्टिव है, वो कहता साले जिहड़े पाड़े है ये की पाड़े जो बने। तो जिहड़ा उजड़वाद है वो ज़्यादा सिखां दी दिशा जिहड़ी मौजूदा उन्होंने डिस्क्रिप्टिव टर्म है। तो ना सिर्फ वो गल नूं समझदे नहीं, पर जिहड़ा समझदा उन्होंने कहता चलो पाड़े चुप कर। तो ये गल जिहड़ी अज साडे जिहड़े महान तो एंटी इंटलैक्चुअलिज्म जिहड़ा हैगा, जिहड़ी बौद्धिक कंगाली सिर्फ इंटलैक्चुअल बैंकरप्सी है, लेकिन सिखां दी समस्या उस तो उपर है कि उहदे नाल एंटी इंटलैक्चुअलिज्म भी है। पढ़े लिखे लोग चंगे बंदे की लत्त खिंचते हैं। ये तक जोड़े बैठे तुहानूं सब नूं पता है, मैं ज़्यादा एक कपूर सिंह उन्होंने मैनूं आप कहा कि ये साडी समस्या हैगी कि पढ़े लिखे पढ़े बंदे नूं असीं उहदी तां गल ही नहीं सुणदे। तो ये जिहड़ी है तां मैं उजड़वाद साडी समस्या कहना। दूजी समस्या की है? दूजी समस्या कट्टड़वाद कि गुरु जिहड़ी जिन्नी कि मैनूं सिख फलसफे की समझ आई है कि अगर दुनिया दे विच कोई ट्रूली यूनीवर्सल फलसफा है, सर्वव्यापक फलसफा है, तो सिख जिहड़ा क्राइटेरिया यूनीवर्सैलिटी का जिहड़ा सारा फलसफा जो पूरे करता इको तो सिख फलसफा है।
ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਸੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਡੋ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਨਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਨਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਗਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਰਕਸਵਾਦ ਉਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IAS IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ CIA ਨੇ ਉਜੱਡਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਜੱਡਵਾਦ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਜੱਡਪੁਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਜੱਡਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਿਗਾਰ, ਐਥੀਕਲ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਾਰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ, ਉਹ CIA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਭਾਰ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉੱਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਭਾਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ
यही पहल, बल्कि मैं तो कहना सिख ते मार्क्सवादी भी छड्ड दिओ कि ये पहल हर दुनिया के इंसान की नहीं होनी चाहिए, सारी मनुखता की नहीं होनी चाहिए। कि अज सवाल है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ समझते जी रूस न्यूक्लियर चला ही नहीं सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थे गारंटी, ਕਿਹੜਾ एफिडेविट लिख के दो कि नहीं चला सकता? मैं कहना कोई चलाएगा जे ਉਹਦੀਆਂ जे दो शर्तां ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ कि डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजीफिकेशन ऑफ यूक्रेन, जे ਉਹਦੀਆਂ दो शर्तां ना मान लिया तो मैं दावा करता कोई चलाएगा, तो तुसीं कहंदे चलाएगा नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब है जे एक बार न्यूक्लियर बंब चल गए सारी दुनिया की सारी मनुखता के तबाह होने का खतरा है। तो साडा जिहड़ा फर्ज बनता है कि जिथों भी, जिवें गुरु साहब ने कहा जित द्वारे उभरे तितले द्वार, कि असीं जिद्दां मर्जी इस नूं बचाउण दा जिहड़ा यतन करिए। और इत्थों ही साडी सांझ बननी है जदों असीं इंटलैक्चुअल जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी बैंकरप्सी है उस नूं ये कहिए कि गुरु का जिहड़ा सिद्धांत है होए एकत्र मिल मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाई, आह सिद्धांत है कि आपां मिल बैठ के विचार नाल जिहड़े है ये जिहड़े साडे पंजाब नूं जां संसार नूं दरपेश जिहड़े मसले ने उन्हां दा हल जे सोचांगे गुरु दे सिद्धांत दे नाल जो सानूं गुरु साहब सेध दे गए ते अपने आप जिहड़ा हैगा साडी सांझ बनेगी। क्योंकि मार्क्सवाद भी मनुखवादी फलसफा है, सिख जिहड़ा फलसफा है भी मनुखवादी, लेकिन कैपिटलिज्म डीह्यूमनाइजिंग फलसफा है, अमानवीकरण का फलसफा है। जदों इस सच्चाई को मान लवांगे कि मार्क्सवाद ते सिख जिहड़े फलसफे ने ये मानववादी फलसफे ने, मेरा तो मनना है कि गुरु नानक का आगमन इस धरती ते जिहड़ा है रीह्यूमनाइजेशन नहीं होया है, पुनर्मानवीकरण लई। ये कोई हादसा नहीं सी, ये गुरु साहब ने अपना फलसफा 16वीं सदी च दुनिया के सामने उजागर किया है। 16वीं सदी मार्क्स अनुसार वो सदी है जदों कैपिटलिज्म जिहड़ा है होंद विच आया। तो ये एक हादसा नहीं है। मैं तो कहना कि परमात्मा ने गुरु साहब को इस मतलब मिशन के नाल भेजा कि असीं जिहड़ा ये कैपिटलिज्म है हुण ये अमानवीकरण जा रहा है, मनुखता की मनुखता खोण जा रहा है, कि तुसीं दुनिया दोबारा मनुखा नूं मनुखता वापस देनी है। रीह्यूमनाइजिंग फलसफा है। दूजी गल कि कैपिटलिज्म फलसफा जिहड़ा एलिनेट करने वाला फलसफा है, तोड़दा है कुदरत नालों तोड़दा है, समाज नालों तोड़दा है, परिवार नालों तोड़दा है, अपने आप नालों तोड़दा है। तो गुरबाणी की है, गुरु नानक का फलसफा जोड़न का फलसफा है कि जोड़ेगा किद्दां मनुख अपने मूल नाल जुड़ के, वो जिहड़ा बंदा अपने आप नाल जुड़ गया, अपने परिवार नाल जुड़, अपने समाज नाल जुड़ गया, संसार नाल जुड़ गया। तो मैं आखिरी यही गल कहनी है कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।